হ্যালো স্টুডেন্টস, আজকের এই ভিডিওটি ইম্পর্টেন্ট সেই সমস্ত স্টুডেন্টসদের জন্য যারা 2025 সালে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসতে যাচ্ছ। এই ভিডিওতে আমি প্রোজের ক্ষেত্রে অর্থাৎ গদ্যের ক্ষেত্রে তোমাদের কি কি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন্স রয়েছে বড়, সেগুলো নিয়ে ডিসকাস করব। প্রথমেই স্ট্রং রুটস থেকে তোমাদের যে ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন্স রয়েছে সেটি হলো, হোয়াট হ্যাড রিমেন্ড দ্য রুটিন ফর Abdul Kalam's father even when he was in his late 60s. Next part এর সাথেই, what does Abdul Kalam say about his emulation of his father? 3+3 আছে এখানে। Next important question, I normally ate with my mother. Who ate with his mother? Name his mother. Where did he eat with his mother? What did he eat with his mother? 3 number important questions. People of different religions would be sitting outside waiting for him. Who is referred to as him? Where did the people wait? Why did they wait there? এখানে wait হবে একটা। Why did they wait there? What would happen thereafter? এখানে আছে 1+1+2+2। Next important questions, why don't you say this to the people who come to you for help and advice? এখানে ডট আছে। Questions হচ্ছে, who says this and to whom? কে বলেছে এবং কাকে বলেছে? What is referred to by the word this? Why do the people come to the person spoken to? Next important questions, his answer filled me with a strange energy and enthusiasm. Who is the speaker? Whose answer is referred to here? What was the answer? এখানে আছে 1+1+4। তাহলে স্ট্রং রুটস থেকে এই প্রশ্নগুলো অবশ্যই তোমরা করবে। এবার দ্য আইএস হ্যাবিট থেকে যে প্রশ্নগুলো তোমরা করবে, প্রথম প্রশ্ন, আই এম টায়ার্ড অফ পিপল টেলিং মি আই হ্যাভ এ প্রেটি ফেস। এখানে প্রশ্ন হচ্ছে, হু সেড দিস? কে বলেছে? টু হুম? কাকে বলেছে? অ্যান্ড হোয়েন? কখন বলেছে? হোয়াট ডিড দ্য পারসন স্পোকেন টু রিপ্লাই? এখানে সেই যে ব্যক্তিকে বলা হয়েছে সে কি রিপ্লাই দিয়েছে? এখানে 1+1+2+2। নেক্সট ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন্স, দ্য গার্ল গট আপ অ্যান্ড বিগ্যান টু কালেক্ট হার থিংস। Who is the girl? মেয়েটি কে? When did she get up? কখন সে উঠেছিল? Why did she get up to collect her things? সে কখন উঠেছিল তার জিনিসপত্র নেওয়ার জন্য। What did the speaker thought about the brief encounter he had with the girl? এখানে 1+1+1+3। Next important questions, she would forget our brief encounter. Who said this and about whom? কে বলেছিল এবং কার সম্পর্কে বলেছিল? What is the brief encounter referred to here? Why did the speaker think so? এখানে আছে 1+1+2+2। She was an interesting girl। 4 number questions, who said this and to whom and when? কে বলেছে, কাকে বলেছে এবং কখন বলেছে? What else did the person say? আর কি বলেছিল? What reply did he get? সে কি উত্তর পেয়েছিল? এখানে আছে 3+1+2। নেক্সট কোয়েশ্চেন্স, ক্যান ইউ টেল মি ডিড সি কিপ হার হেয়ার লং অর শর্ট? এখানে যে প্রশ্নগুলো আছে, হু ইজ দ্য স্পিকার? বক্তাকে। টু হুম ইজ হি স্পিকিং? কাকে বলছে? হু ইজ হি বিং রেফার্ড টু? কাকে এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে? হোয়ার ডিড দ্য গার্ল গেট ডাউন? কখন মেয়েটি নেমেছে? What was the answer the speaker received in the context to his questions? তার প্রশ্নের উত্তর হিসাবে এখানে কি উত্তর পেয়েছে? এখানে আছে 2+2+2। নেক্সট কোয়েশ্চেন্স, 3 কোয়েশ্চেন্স থেকে, হাউ ডিড দ্য জার নার্স দ্য উন্ডেড ম্যান? অথবা দিয়ে এইরকমভাবেও পড়তে পারে প্রশ্নটা, হোয়াই ডিড দ্য বিয়ার্ডেড ম্যান বিকাম এন এনিমি অফ দ্য জার? What did the man swear and resolve to do? Why did he ask forgiveness of the jar and what did he promise him? এখানে আছে 1+2+3।
Next question, why did the bearded man become an enemy of the jar? এখানে যে প্রশ্নগুলো, প্রথম প্রশ্ন হলো, দ্বিতীয় প্রশ্ন what did the man swear and resolve to do? আর why did he ask forgiveness of the jar and what did he promise him? এখানে আছে 1 plus 2 plus 3. Next question, how was the wounded man revived and nursed? Second part question, why did he ask forgiveness of the jar? Third part question, what did the jar do when he had gained the man for a friend? এখানে আছে 2 plus 2 plus 2. Next questions, all the answers being different, the jar agreed with none of them. What were the questions to which the jar got different answers? Whom did the jar decide to consult when he was not satisfied? Where did that person live whom the jar decided to consult? What was he famous for? এখানে আছে 3 plus 1 plus 1 plus 1. এবার দেখা যাক থ্যাংক ইউ ম্যাম থেকে কি কি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন্স তোমাদের রয়েছে। প্রথম প্রশ্ন, ইউ অট টু বি মাই সান, আই উড টিচ ইউ রাইট ফ্রম রং। এখানে প্রশ্ন হলো হু স্পিক্স টু হুম, কে বলেছে এবং কাকে বলেছে। ডিড দ্য স্পিকার ম্যানেজ টু টিচ হোয়াট হি অর সি ক্লেম টু টিচ। নেক্সট কোয়েশ্চেন, গিভ রিজনস ফর ইয়োর আনসার। এখানে আছে 1 plus 1 plus 1 plus 3। এটা অথবা দিয়ে এইভাবেও পড়তে পারে, আই উড টিচ ইউ রাইট ফ্রম রং, হু সেড দিস, টু হুম অ্যান্ড হোয়েন। হাউ ডিড দ্য স্পিকার ট্রান্সফর্ম দ্য পারসন স্পোকেন টু হিয়ার। এখানে আছে 1 plus 1 plus 1 plus 3। নেক্সট কোয়েশ্চেন, ডু ইউ নিড সামবডি টু গো টু দ্য স্টোর। এখানে যে প্রশ্নগুলো করেছে, হু ইজ দ্য স্পিকার। নেক্সট কোয়েশ্চেন, টু হুম ডিড দ্য স্পিকার সে দিস। নেক্সট কোয়েশ্চেন, হোয়াই ডিড দ্য স্পিকার ওয়ান্ট টু গো টু দ্য স্টোর। হোয়াট ডিড দে হ্যাভ ইন সাপার। এখানে আছে 1 plus 1 plus 2 plus 2। 3 নম্বর প্রশ্ন, ইউ গনা টেক মি টু জেল, হু আস্কড দিস কোয়েশ্চেন্স অ্যান্ড টু হুম। When did the speaker ask these questions? What reply did the speaker get? 4 number important questions, what had Mrs. Jones guessed to be the real reason behind Roger's action? What was the real reason? What did Mrs. Jones do so that Roger could fulfill his wish? What did she tell him then? এখানে আছে 1 plus 1 plus 1 plus 3। তাহলে এই সমস্ত প্রশ্নগুলো প্রোজের ক্ষেত্রে ইম্পর্টেন্ট। তোমাদের পরীক্ষাতে 6 নম্বরের 2টি প্রশ্ন লিখতে হবে। তাহলে তোমরা যে কোনো 3টে চ্যাপ্টার যদি ভালো করে নাও তাহলে অবশ্যই তোমরা 2টো কোয়েশ্চেন কমন পেয়ে যাবে। আর তোমরা যদি চাও 4টে থেকেই করবে সেটাও করতে পারো, কিন্তু এই সাজেশনের মধ্যে থেকে কিন্তু আর সাজেশন করা যাবে না। যে কোনো 3টে তোমরা ভালো করে করো, আর খুব যদি তোমাদের কষ্ট মনে হয় তাহলে যে কোনো 2টো চ্যাপ্টার থেকে ভালো করে এই কোশ্চেনগুলো করে রাখবে, তাহলে আশা করি তোমরা কমন পেয়ে যাবে। নেক্সট ভিডিওতে আমি তোমাদের পোয়েট্রি এবং প্লে সম্পর্কে যে সাজেশন 2025 সালের সেটা আমি অবশ্যই দেব। আশা করি ভিডিওটি তোমাদের ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে পরের ভিডিওতে তোমরা পরের সাজেশনটা পেয়ে যাবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও। হ্যাভ এ গ্রেট ডে।